रथयात्रा पुरी रे घटी जाइची बहुत बड़ घटन। नुआ नुआ बाहा होई जाइथिबा स्त्री लोकंक सह घटीगला बड़ घटन। महाप्रभु श्री जगन्नाथ थाउ थाउ तांको बड़ दांडरे एते बड़ घटना घटीगला जहा सुनिले आपण माने आश्चर्य होई जिबे। किए सही लोक जी आसी नुआ बाहा होइथिबा से स्त्री लोकंक सह रथयात्रा रे एते बड़ काम करि पारिला। बाहाघर परे मध्य स्वामी आउ स्त्री थाउ थाउ एमिति केमिति घटी जाइथिला तांको सह जहा सुनिले आपणकर पाद तळु माटी खसी जिवो। तो दर्शक बंधु समस्त घटना जानिबा पूर्वरु जदि आपण माने महाप्रभु श्री जगन्नाथंको उपरे विश्वास करुथांती एवं महाप्रभु जगन्नाथंकु निजर आराध्य देवता बोली मानुथांती तेबे वीडियो को गोटे लाइक करी कमेंट रे जय जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। बाहाघरर प्रथम एनिवर्सरी रे निज स्त्री प्रिया मैडम को पुरी बुलाइबा को प्रमिज करिथिले भुवनेश्वर प्रतीक बाबू। रथयात्रा गोटे दिन परे थिबारु दुहे स्वामी और स्त्री तार पूर्व दिन राति रे बाइक रे बसी पुरी बाहरी पड़िले। राति रे दुई जन खाई की जीवा पाई निष्पत्ति तो नहीं थिले। सेइथि पाई सेमाने दुई जन गोटिए ढाबारे खाई रथयात्रा देखिबा को बाहरी पड़िले। प्रिया मैडम जीवन रे प्रथम थर रथयात्रा देखी जाउथिबारु स्वामी और स्त्री बड़ खुशी था। किंतु सेही खुशी जे एते शीघ्र तांकर दुखरे परिणत होई जिवो ताहा सेमाने केबे स्वप्न रे सुधा भाबी नथिले। ढाबारु खाई सारिबा परे प्रतीक बाबू प्रिया मैडम को नहीं प्राय 3 घंटा परे पुरी रे पहुंची गले। राति सेते बेल को प्राय 9:30 हो गलानी। प्रतीक बाबू को होटेल न मिलिबारु सेमाने बहुत कष्टरे रातिटी बड़ दांडरे बिताई देले। सकाळ हेबारु सेमाने दुई जन किछि जलखिया खाई सेठारु महाबाहु श्री जगन्नाथंकु दर्शन करिबा पाई श्रीमंदिर आड़कू चलिले। प्रिया मैडम प्रथम थर रथयात्रा देखिबा को जाइथिले तेणु से किछि भी जिनिस ठीक से जानी न थांती। बेल को बेल भीड़ बड़ दांडरे बढ़िबा को लागु थाए। प्रतीक बाबू एते भीड़ बढ़िबा देखी तांको स्त्री को कहूथांती आउ तांको कहूथांती तांको पछपटरे लागी रहिबा पाई। हेले एही समय रे प्रिया मैडम को सह एभली घटना घटी जिवो ताहा सेमाने केबे भी भाबी नथिले। दुहे स्वामी और स्त्री रथर पाखरे महाप्रभु को दर्शन करने को जाउथांती। समय सेतबेल को प्राय 10:30 हो गलानी। एही समय रे हठात भीड़ प्रबल बढ़िबा को लागिला। निज स्वामींकर कहिबा अनुसारे प्रिया मैडम तांको पछपटू लागी ठिया होइतांती। किंतु सही समय रे भीड़ एते जोरे बढ़ीगला जे लोक माने ठेला पेला होई आगो को आसीबाकू लागिले।
ପ୍ରତୀକ ବାବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଠେଲାପେଲା କରୁଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଠେଲାପେଲାରେ ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ଗଳି ଭିତରୁ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆଉ ନ ସହିପାରି ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଯିବାରୁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଠେଲା ପେଲା କରି ମାଡ଼ି ଚକଟି ସେହି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲୋମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଏହାପରେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ପ୍ରତୀକ ବାବୁ ଆଖପାଖରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ପୁରୀ ସହରରେ ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରାର ଏ ଜନସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେ କାହାକୁ ବି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ ପ୍ରତୀକ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ପଛପଟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗହଳିକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରତୀକ ବାବୁ। ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ସେପଟେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେମିତି ବା ଖୋଜିବେ ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ବାବୁ। ଏମିତିରେ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ନାହିଁ। କେମିତି ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ଏକଥା ଭାବି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବସି ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ତା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହ ଏତେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହୋଇଯିବ ସେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ବାବୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏହି କଥା ଭାବି ଭାବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ବାବୁ, ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କି ବା ଅପରାଧ କରିଥିଲି ଠାକୁର? ଆପଣଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସି ଆପଣ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପକାଇଦେଲେ ଠାକୁର। ଏମିତି କହି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଦୀର୍ଘକାୟ ପଣ୍ଡା ଆସି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁହଁକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଏବଂ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖପାଖରେ ଖୋଜିବାକୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲା, ଆପଣ ତାର ଏହି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ମୁଁ କେବେ ବି ଶୁଝିପାରିବିନି ମହାପ୍ରଭୁ। ତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟି ପ୍ରତୀକ ବାବୁ ଓ ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଆମକୁ ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।